A warm welcome to all my dear brothers and sisters who have dedicated their precious time for watching this video and enrich their knowledge. I am Balaji and I am here to explain you three sums from the lesson Chemical Kinetics in Chemistry. Before getting into the video, please subscribe to SciTech Info for getting better educational video. And I would think you will able to solve any sums regarding this topic by watching this video. So this topic will be more interesting. So come on, get into the video. இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம். அதாவது 10th கொஷின் இன் என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ். The question வந்து in a reaction between A and B, the initial rate of reaction RO was measured different initial concentration A and B as given below. A mole liter 2.20 2.20 0.40, B mole liter 3.30 0.1 0.05. Rate of reaction by mole liter inverse S inverse 5.07 into 10 to the power 5, 5.07 into 10 to the power minus 5, 1.43 into 10 to the power minus 4. They have asked what is the order of reaction with respect to A and B. In this question we had to find the order of reaction with respect to A and B. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வந்து எந்த கான்செப்டில் வருதுன்றத ஒரு குவிக் கிளான்ஸ் மாதிரி பார்க்கலாம். சரி, கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அது கேட்டிருக்கான். ஸோ நம்ம இதுலேருந்தே நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியுது. இந்த கொஷின் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி. ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மேப் போட்டிருக்கேன், வாங்க அதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், sum of powers of concentration of the reactant. Here I have used square bracket which represents the concentration. Second, for zero order reaction, unit rate constant is mole liter inverse by S into 1 by mole liter inverse whole power 0. Here S is second and L is liter, so it gives mole liter inverse S inverse. Okay, for first order reaction, unit rate constant is mole liter inverse divided by S into 1 by mole liter inverse whole power 1. So it gives S inverse. And for second order reaction, unit rate constant is mole liter inverse divided by S into 1 by mole liter inverse whole square, which is equal to mole inverse liter second inverse. Okay, இப்போ வந்து நம்ம இது எந்த கான்செப்டில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் மேப் மாதிரி பார்த்துட்டோம். சரி, வாங்க நம்ம கொஷினுக்கு சொல்யூஷனை பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம 10th கொஷினுக்கான சொல்யூஷனை பார்ப்போம். சொல்யூஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு தடவை கொஷினை ரீட் அவுட் பண்ணிடுறேன். இன் a reaction between A and B, the initial rate of a reaction R0 was measured different initial concentration A and B as given below. இங்கே வந்து அவன் டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்கான். அதில் வந்து A மோல் பை லிட்டர், B மோல் பை லிட்டர் அண்ட் R0 வேல்யூவும் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இதில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு A and B கேட்குறான். சரி, வாங்க சொல்யூஷன் போகலாம். let the order of the reaction with respect to A வந்து X and B வந்து Y. So R0 is equal to K into concentration of A whole power X and concentration of B whole power Y. First conditionல R0 value is equal to 5.07 to 10 to the power minus 5 is equal to K into A வந்து 0.20 and B வந்து 0.30. 0.20 whole power X and 0.30 whole power Y. ரெண்டாவது கண்டிஷனில் R0 வேல்யூ வந்து 5.07 into 10 to the power minus 5, that is equal to K into 0.20 whole power X and 0.10 whole power Y, because இங்கே A வேல்யூ வந்து 0.20 and B வேல்யூ வந்து 0.10.
And in third condition, 1.43 into 10 to the power minus 4 is equal to k into 0.40 whole power x and 0.50 whole power y. First நம்ம 1 வந்து divide பண்ணுவோம் 2 ஆல, so that r naught value get cancel. So 5.07 into 10 to the power minus 5 divided by 5.07 into 10 to the power minus 5 is equal to k into 0.20 whole power x 0.30 whole power y divided by k into 0.20 whole power x 0.10 whole power y. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 5.07 அந்த 5.07 கேன்சல் ஆகிடும். அண்ட் கே அப்புறம் எக்ஸோட இது கேன்சல் ஆகிடும். 0.20 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் வந்து 0.30 டிவைடட் பை 0.10 ஹோல் பவர் y இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன்றை எப்படி எழுதலாம்? 0.30 டிவைடட் பை 0.10 ஹோல் பவர் 0ன்னு எழுதலாம். எனிதிங் டு த பவர் 0 gives 1. ஸோ பேஸ் காமனாக இருக்குது, பவர் வந்து ஸோ மஸ்ட் பி ஈக்குவல், ஸோ y இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ வந்து செகண்ட் வந்து டிவைடிங் 3 by 2. 1.43 into 10 to the power minus 4 divided by 5.07 into 10 to the power minus 5 is equal to k into 0.40 whole power x into 0.05 whole power y divided by k into 0.20 whole power x into 0.30 whole power 5. 1.43 divided by 10 power minus 4 அது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணோம்னா 2.821 is equal to k வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் 0.40 divided by 0.20 whole power x இருக்கும். சின்ஸ் வந்து y டேர்ம் வந்து கெட் கேன்சல் ஆகிடும், ஏன்னா நம்ம y வந்து 0 சொல்லியிருக்கோம். எனிதிங் டு த பவர் 0 1 ஆகிடும் அந்த டேர்ம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 2.821 இஸ் ஈக்குவல் டு 2x. ரெண்டு சைடும் லாக் ஆட் பண்ணோம்னா லாக் 2.281 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் 2. எக்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும், ஸோ எக்ஸ் லாக் 2. நவ் இங்கே எக்ஸ் வேணும்னா லாக் 2.821 டிவைடட் பை லாக் 2. நம்ம லாக் 2ஓட வேல்யூ தெரியும் உங்களுக்கு. லாக் 2ஓட வேல்யூ வந்து 0.3010. ஸோ அதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 1.496, அதாவது x is equal to 1.5 approximately. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வந்து 1.5, அதாவது நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட்லேயே அதை அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ABX. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஏ வந்து 1.5 அண்ட் பி வந்து 0, தட் இஸ் y 0னால b is 0. கொஷினில் என்ன கேட்டிருந்தான்? ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் பி. ஸோ நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஓகே, லெட் அஸ் ப்ரொசீட் வித் த நெக்ஸ்ட் கொஷின், அதாவது 11th கொஷின். கொஷின் வந்து த ஃபாலோயிங் ரிசல்ட்ஸ் ஹாவ் பீன் obtained during the kinetic studies of the reaction. ரியாக்ஷன் வந்து 2a plus b gives c plus d. ஃபஸ்ட்டு டேப்லெட் காலத்தை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் a மோல்ஸ் வந்து 0.1, b வந்து 0.1 அண்ட் இனிஷியல் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வந்து 6.0 into 10 to the power minus 3. செகண்ட் 0.3, 0.2, 7.2 into 10 to the power minus 2. தேர்ட் 0.3, 0.4, 2.88 into 10 to the power minus 1. Fourth 0.4, 0.1, 2.4 into 10 to the power minus 2. இந்த கொஷனில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ரேட் லாவும் ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டும் கேட்குறாங்க. ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கொஷினில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ரேட் லா கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லாஸ்ட் கொஷினுக்கு பண்ண மாதிரியே இந்த கொஷினுக்கும் என்ன கேட்குறான்றதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் மேப் மாதிரி பண்ணுறோம். இந்த கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கேட்டிருக்கான்? ரேட் லாவும் ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டும் கேட்டிருக்கான். ஸோ நான் வந்து ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் மேப் போட்டிருக்கேன், அதை பார்க்கலாம்.
Small a into capital A plus small b into capital B gives rise to small c into capital C plus small d into capital D. This is a general chemical reaction. Here rate is equal to K into concentration of A whole power small a into concentration of B whole power small b. So again, rate constant, that is K, is equal to rate divided by A power small a and B power small b. போன ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தோம். இந்த சைடு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே வேணும். ஸோ கே மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் டவுனில் கொண்டு வந்தோன்னா நம்மளுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் கே, கிடச்சிரும். ஹியர் ஏ அண்ட் பி, அதாவது கேபிட்டல் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் பி ஆர் த மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஸ்மால் ஏ ப்ளஸ் ஸ்மால் பி gives the order of the reaction. That for first order rate constant, that is K, is equal to rate by concentration of A, and for second order reaction rate constant, that is K, is equal to rate by concentration of A the whole square. இப்போ வந்து நம்ம ரேட் கான்ஸ்டன்ட், அதாவது அந்த கேட்டிருக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மேப் பார்த்துட்டோம். சரி, இதுக்கு இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் வந்து பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஷின், அதாவது 11th கொஷினுக்கான ஆன்சர் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஷினை நான் ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். The following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction. 2a plus b gives rise to c plus d. இங்கே இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஏவோட வேல்யூ, பியோட வேல்யூ, இனிஷியல் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன், அதோட வேல்யூலாம் கொடுத்துருக்கான். They have asked to determine the rate law and rate constant for the equation. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம சொல்யூஷன்ஸை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், போன சம்மில் சொன்ன மாதிரி ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஹோல் பவர் ஆல்ஃபா அண்ட் பி பவர் பீட்டா. போனதில் வந்து நான் ஸ்மால் ஏ அண்ட் ஸ்மால் பி எடுத்திருந்தேன். ஸோ இட் மே பி சம்வாட் கன்ஃபியூசிங். ஸோ இந்த டேர்ம் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட், R1 is equal to K into 0.1 whole power alpha into 0.1 whole power alpha, which is equal to 6.0 into 10 to the power minus 3. And R2 is equal to K into 0.3 whole power alpha into 0.2 whole power beta, that is equal to 7.2 into 10 to the power minus 2. இங்கே வந்து 6.0 into 10 to the power minus 3, 7.2, அதெல்லாம் தான் ரேட். R3 is equal to K into 0.3 whole power alpha into 0.4 whole power beta, which is equal to 2.88 into 10 to the power minus 1. And R4 is equal to K into 0.4 whole power alpha into 0.1 whole power beta, that is equal to 2.40 into 10 to the power minus 2. So first நம்ம R1 divided by R4 பண்ணலாம். So that beta வந்து கேன்சல் ஆகிடும். R1 by R4 பண்ணோம்னா K into 0.1 whole power alpha into 0.1 whole power beta divided by K into 0.4 whole power alpha into 0.1 whole power beta, that is equal to 6.0 into 10 to the power minus 3 divided by 2.4 into 10 to the power minus 2. இதை சால்வ் பண்ணோம்னா K கேன்சல் ஆகிடும், 0.1 கேன்சல் ஆகிடும், and 1/4 whole power alpha is equal to 1/4. So base காமனாக இருக்குது. ஸோ powers must be equal. ஸோ alpha is equal to 1. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம R2 divided by R3 பண்ணலாம். Here 7.2 into 10 to the power minus 2 divided by 2.88 into 10 to the power minus 1 equal to K into 0.3 whole power alpha 0.2 whole power beta divided by K into 0.3 whole power alpha into 0.4 whole power beta. இந்த இடத்துல வந்து இதை சால்வ் பண்ணோன்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 1ன்றதுனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 1/2 whole square is equal to 1/2 into beta. ஸோ பேஸ் காமனாக இருக்குது. ஸோ we can compare the powers.
So beta is equal to 2. So therefore rate law expression is rate is equal to k into a into b square. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா வந்து 1, ஸோ a power alpha, that is a power 1 is equal to a. So k a into b square. இந்த இடத்துல beta 2, so b square. இந்த இடத்துல order of a is equal to 1 and order of b is equal to 2. Overall order வந்து 1 plus 2, that is equal to 3. So rate 6.0 into 10 to the power minus 3 is equal to k into 0.1 into 0.1 the whole square. This is equal to k into 1 into 10 to the power minus 3, and k is equal to 6 mole power minus 2 liter square and minute power minus 1. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வந்து ரேட் லா அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டை பார்த்துட்டோம், என்னன்ற வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம வாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட் கொஷின், அதாவது தேர்டு கொஷின் பார்க்கலாம். கொஷின் வந்து த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் ஜீரோ ஆர்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி. ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். இந்த கொஷினில் வந்து அவன் ஏ வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் பி வந்து ஜீரோ ஆர்டர்னு அவனே கொடுத்துட்டான். அண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் த ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். ஒரு இடத்துல கேப் விட்டுட்டு அது என்னென்ன ஃபில் பண்ணணுன்ற மாதிரி கேட்குறான். ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஏ வந்து 0.1, பி வந்து 0.1, இனிஷியல் ரேட் வந்து 2.0 into 10 to the power minus 2. செகண்டில் வந்து ஏ கண்டுபிடிக்கணும், பி வந்து 0.2 அண்ட் இனிஷியல் ரேட் வந்து 4.0 into 10 to the power minus 2. தேர்டு வந்து ஏ வந்து 0.4, பி வந்து 0.4, இனிஷியல் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபோர்த்தில் வந்து ஏ வந்து கண்டுபிடிக்கணும், பி வந்து 0.2 அண்ட் இனிஷியல் ரேட் வந்து 2.0 into 10 to the power minus 2. அகெயின் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஏ வந்து கொடுத்துட்டான் அண்ட் இட் இஸ் ஜீரோ ஆர்டர் ஃபார் பின்றதையும் கொடுத்துட்டான். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கொஷின், அதாவது 12th கொஷினுக்கான சொல்யூஷனை பார்ப்போம். இந்த இடத்துக்கு வந்து கான்செப்ட் மேப் நான் போடல, ஏன்னா இது வந்து போன கொஷினுக்கு போட்ட அதே கான்செப்ட் மேப் தான் இதுக்கு வரும். தட் இஸ் 10th கொஷினுக்கு போட்ட அதே கான்செப்ட் மேப் தான் இதுக்கு வரும். ஸோ நான் அதனால் இதுக்கு தனியாக கான்செப்ட் மேப் நான் ஒன்று போடலை. சரி, சொல்யூஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு தடவை கொஷினை ரீட் அவுட் பண்ணிடுறேன். த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks. டேப்லர் காலத்தில் ஒரு பார்ட்டாக மிஸ்ஸிங் பார்ட் கொடுத்துருக்கான். அந்த மிஸ்ஸிங் பார்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது ஏ ஒரு இடத்துல மிஸ்ஸிங் கொடுத்துருக்கான், பி வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்கான், அண்டு இனிஷியல் ரேட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்ஸிங் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ இந்த கொஷினில் கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இப்போ வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். The given reaction is of first order with respect to A and zero order with respect to B. அதுதான் அவன் கொஷின்லேயே கொடுத்துருந்தான். ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு k into A power 1 B power 0 which is equal to k into concentration of A. நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கேயோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். 2.0 into 10 to the power minus 2 is equal to k into a into b. இந்த இடத்துல b power 0னால வெறும் k into a. ஸோ k into 0.1 mole liter inverse. ஸோ இதுலேருந்து k வேல்யூ வேணும்னா இதை டினாமினேட்டர் பண்ணோன்னா டிவைட் பண்ணோம்னா k is equal to 0.2 minute inverse. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸை வச்சுட்டு கேவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த கேவோட வேல்யூ அடுத்தடுத்த கேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் நம்ம மிஸ்ஸிங் ஆன இடத்த ஃபில் பண்ண போகிறோம். சரி, இன் கேஸ் 2ல் வந்து அவன் என்ன கேட்குறான், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து என்னன்றதை கேட்குறான். ஸோ ஆர் தெரியும், 4.0 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse minute inverse is equal to 0.2 minute inverse into A.
நம்ம கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிட்டோம் 0.2 மினிட் இன்வர்ஸ். ஏ தான் இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏ வேணும்னா இது இந்த சைடு கொண்டு போய்ட்டோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 4.0 × 10⁻²2 மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் மினிட் இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை 0.2 மினிட் இன்வர்ஸ். ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 0.2 மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ். இந்த இடத்துல ரெண்டுமே மினிட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாவது கண்டிஷனில் இருக்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸை ஃபில் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது இன் கேஸ் 3 அவன் வந்து ரேட் வந்து என்னன்றதை கேட்குறான். ஃபஸ்ட்டே படித்த மாதிரி ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி பவர் 0. ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.2 மினிட் இன்வர்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட் கண்டிஷனில் ஏவோட வேல்யூ 0.4 மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.08 மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் மினிட் இன்வர்ஸ். இது எப்படி இருந்ததுன்னா கேவும் ஏவோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும், இந்த வேல்யூ ரேட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ கேஸ் 3ல் இருக்க ரேட் அதை பிளாங்காக இருந்ததை நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம். அண்ட் லாஸ்ட் இன் கேஸ் 4 வந்து ஏ வந்து கேஸ் 2ல் கேட்ட மாதிரி இதுலேயும் ஏ வந்து கேட்குறான். ரேட் அவன் கொடுத்துட்டான் 2.0 × 10⁻² மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் மினிட் இன்வர்ஸ். அண்ட் ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் 0.2 மினிட் இன்வர்ஸ். ஸோ 0.2 × 10⁻² மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் மினிட் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.2 மினிட் இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ. இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஏ வேணும்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை டினாமினேட்டர் பண்ணிட்டோம்னா 0.2 × 10⁻² மோல் லிட்டர் மினிட்ஸ் இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை 0.2 × மினிட் இன்வர்ஸ். ஸோ இதில் மினிட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ தர்ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1 மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர். அதாவது பிளாங்காக இருக்க தேர்ட் கண்டிஷனில் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் அதாவது ஏவோட வேல்யூ. ஸோ இந்த இடத்துல 3 பிளாங்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தா நம்ம 3த்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டால் உங்களுக்கு இதை மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்லேருந்து 3 எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், 10, 11 and 12. இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோன்றத ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் மேப்பிங்காக எம்பிஎம்மாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அது வந்து 0 ஆர்டரில் யூனிட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை செகண்ட் இன்ட்டு 1 மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் ஹோல் பவர் 0 which is equal to mole liter inverse S inverse. And for first order reaction, unit rate constant is mole liter inverse divided by second into 1 mole liter inverse whole power 1, that is equal to second inverse. And for second order reaction, unit rate constant is mole liter inverse divided by second into 1 mole liter inverse whole square, that is equal to mole inverse liter into second inverse. ஓகே, செகண்ட் வந்து நம்ம ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஹோல் பவர் ஆல்ஃபா ஆர் ஸ்மால் ஏ எதுனாலும் இன்ட்டு பி பவர் பீட்டா ஆர் ஸ்மால் பி. ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஹோல் பவர் ஏ இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி ஹோல் பவர் ஸ்மால் பி. இதில் வந்து கே வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட். Okay, for first order reaction, rate constant is equal to rate by concentration of A. And for second order reaction, the rate constant, that is K, is equal to rate by concentration of A the whole square. சரி, ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம், அதாவது எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் மேப்பிங்காக பார்த்து முடிச்சிட்டோம். சரி, ஓகே, ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ ஹோப் யூ வுட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த கொஷின்ஸ் விச் ஐ ஹாவ் கிவன். இப்போ வந்து நான் ஒரு 7 கொஷின் உங்களுக்காக செலக்ட் பண்ணி அது எல்லாமே 1 word கொஷின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பாருங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கொஷின், ஆன் வாட் ஃபேக்டர் டஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ். ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் டிபெண்ட் ஆகுதுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின். செகண்ட் கொஷின்,
The order of the reaction A plus B gives us C is 0. Write the rate equation. இதில் வந்து ரியாக்ஷனோட ஆர்டர் வந்து 0ன்னு கொடுத்துட்டான். ரேட் ஈக்குவேஷன் கேட்குறான். தேர்ட், நேம் த ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நேம் பண்ணணும். அண்ட் ஃபோர்த், the reaction A plus 2B gives us C is first order in B and A. The overall order of the reaction, அதாவது ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டான் A plus 2B gives us C, இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இன் B and A. இதில் வந்து ஓவரால் ஆர்டர் வந்து என்னன்றதை கேட்குறான். இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் கொஷின், அதாவது 11th கொஷின்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் வந்து the rate of a reaction is found to double when the concentration of one reactant is quadrupled. The order of reaction with respect to this reactant is என்னன்றதை கேட்குறான். அதை கொஷினை 1க்கு 2 வாட்டி ரீட் அவுட் பண்ணி என்ன கேட்குறான், என்ன கொடுத்துருக்கான்றதை பார்த்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சிக்ஸ்த், for the rate law, rate is equal to K into concentration of A into concentration of B whole power 3/2. The order with respect to A is what? And the order with respect to B is what? And the overall reaction of order is what? இந்த இடத்துல ரேட்டு கொடுத்துட்டான். ரேட் is equal to K into என்னன்னு கொடுத்துட்டான். அண்ட் ஆர்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ என்னன்னு கேட்குறான், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி என்னன்னு கேட்குறான், அண்ட் ஓவரால் ஆர்டர் என்னன்றதையும் கேட்குறான். அண்ட் த ஃபைனல் கொஷின், த ரியாக்ஷன் A plus 2B gives us C is first order in B and A. த ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் என்னன்றதையும் கேட்குறான். ரியாக்ஷன் A plus 2B gives us Cன்னு கொடுத்துட்டான். இதில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் வந்து Bன்னு கொடுத்துட்டான், அண்டு ஏவும் கொடுத்துட்டான். த ஓவரால் ஆர்டர், இதில் இருக்கிறதுலே ஓவரால் ஆர்டர் என்னன்றது அவன் கேட்குறான். ஸோ இதுதான் இந்த 7 கொஷின். ட்ரை டு சால்வ் இட். ஏன்னா ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா சால்வ் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஆன்சர் தெரியல, அப்படி எந்த கொஷினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணுன்றது உங்களுக்கு எதாவது டவுட்டாக இருந்ததுன்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நான் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணி அது கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் என்னன்றதே உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, please put a like and share to any other who is in search of better educations, and please comment what you need, and finally subscribe to SciTech Info for getting better educational video. Hope you like this video. Thanks for watching. Thank you.